जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति स्वाल को स्वागत। आगु को आसछि हमर सुदशा व्रत को नहीं मु आपनको पूर्व गोटे वीडियो अपलोड कर साइछि जे सुदशा व्रत केबे ता सहित सुदशा व्रत रे नुआ व्रतधारी कर परिबे कि नहीं एबे आपनको पई ए द्वितीय वीडियोटी। तो ये वीडियो रे मु आपनको कहबी जे माने कोन कहले जदि आपण माने जेमती छोट छोट प्रश्न थाए आमे भड़ा घरे व्रत पूजा कर कि नहीं, कर्पूर आलती केतेले करिवे, बही पढ़ी सारिबा परे करिवे ना परे करिवे, प्रेग्नेंट लेडी माने पूजा कर कि नहीं, व्रत पुराणा जहाँ भी व्रत रोचे तो व्रत आपण कौन करिवे, व्रत केबे हाथरू माने बाहर करिवे पुराणा व्रत ता सहित पीरियड समय आपण पूजा करिवे कि नहीं मु आपनको ये वीडियो रे कहबी। देखो फास्ट हूँ माँ लक्ष्मी प्रिय व्रत हूँ सुदशा व्रत जहाँकि जेकोसी मसरे पड़ी थाए ता सहित जेकोसी मसर शुक्ल पक्षर आपणकर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि सहित जदि गुरुवार संयुक्त हो रही थाए से दिन आमर सुदशा व्रत पड़ी थाए। तो सुदशा व्रत आपण भड़ा घरे करें कि नहीं देखु जो मैंने प्रथम थर भाव पूजा कर ठीक अच्छे जो मैंने प्रथम थर भाव पूजा करना तो प्रथम थर भाव पूजा कर भड़ा घरे बिल्कुल भी करंतु नहीं। प्रथम थर निज घर को जाइबा निज गाँ को नहीं जाई किंबा निज शाशु घर को जाई आपण कौन करंतु व्रत आरंभ करंतु विधिवत भाव में आरंभ करंतु। तापरे आपण जदि पारुचंती तापरे नेक्स्ट जदि पारुचंती ताले आपण घर को आसंतु। जदि आपणकर कौनसी असुविधा अच्छी जमती आजिकल छोट पिला मानकर जार पिला छुआ अच्छा से पाठ पढ़ा रहा कि चाकरी है कि जेकोसी करू आपन जदि आसी पारुना ताहले आपण भड़ा घरे भी यही व्रतटी करें। कारण देखो माँ को पूजा आप भावुवे आम भड़ा घरे पूजाटी कले आपणकर ओनर रो माने सुख समृद्धि की धन वृद्धि हम सेमती किसी नुहे। देखो आपण माँ को पूजा कर तो आपण पूजा कर तो फलटी आपण को ही मिल ना कि आपणकर ओनर को। तेणु आपण भड़ा घरे भी आपण सुदशा व्रतर पूजा करें कौन सी असुविधा नहीं ठीक अच्छे। तो द्वितीय कथा जी आपण कर्पूर आरती केतले करेंगे देखो आपण सुदशा व्रतटी 3 प्रहर पूजा होता है माने सकाଳେ थरे होता है दीपहरे थरे होता है तेरे संध्या हवा पूर्व जिते उद्यापना कर पूजा करा आ 3 प्रहर ही आपणकर कर्पूर आरती करा जाए। तो प्रथम प्रहर रे आपण कौन करेंगे जीतिकी माने पंचोपचार विधि रे आपण जेमती पूजा करछन्ती पूजा शेष हवा परे नैवेद्य देबे तापरे शेष रे आपण कौन करेंगे कर्पूर आरती करेंगे ठीक अच्छे। तो प्रथम प्रहर रे आपण कौन करेंगे जो पूजाटी माने भोग दे सारा पर आपण कर्पूर आरती करेंगे। द्वितीय प्रहर रे आपण जतले पूजा करछन्ती तो प्रथम प्रहर रे बहुत महिला माने माने बही पाठ करन थांती से माने कौन करती द्वितीय प्रहर रे बही पाठटा करथांती। तो आपण कौन करेंगे द्वितीय प्रहर रे जतले मंडा पठार भोग देबे तो मंडा पिठा कौन करेंगे आगे कौन करेंगे बही पूजा तो आप कर सारे एवं केवल कौन बही पढ़ियार अच्छी माँ को भोग लगेबार अच्छी आउ दीप तो लगी धूप लगार अच्छी। प्रथम कौन करेंगे आप दीप जलुचे जलुव जदि न जलुव आप आउ थे दीप लगेबे तापर धूप लगेबे तापर आप कौन करेंगे ठाकुर जहाँ भी बही पाठ करियार अच्छी बही पढ़ियार अच्छी प्रथमे बही पढ़े तापर आप नैवेद्य भोग लगेबे तापरे आपण कर्पूर आरती करेंगे बुझले। बही पढ़ा सरला परे आपण कौन करेंगे भोग लगे सारा पर आपण कर्पूर आरती करेंगे। तृतीय पहर रे कौन करेंगे आपण प्रथमे भोग लगेबे दीप धूप लगेले तापरे भोग लगेबे तापरे आपण कौन करेंगे कर्पूर आरती करेंगे। कर्पूर आरती आपण झुलार भी आरती तापरे करेंगे जितेबाला कर्पूर आरती करेंगे तापरे आपण झुणार आरती करें बुझिला। तापर गर्भवती महिला माने पूजाटी करें कि नहीं देखो प्रेग्नेंट लेडी माने यही पूजाटी करें कौन असुविधा नहीं केवल आपणकर निजर देह प्रति ध्यान देवे
ଯଦି 3 ପ୍ରହରର ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ପ୍ରହରର ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି 2 ପ୍ରହରର ପୂଜା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପୂଜାରେ ଏକାଥରେ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କି ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଦେଇଦେବେ। ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଟି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ବି ହଉ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କାରଣ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ସମୟରେ ତ ସେମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ସକୁ 6 ଦିନ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, 6 ଦିନ, ତ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୂଜାରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ଦିନ, କାରଣ ଆପଣ କେବଳ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କଳସ ବସେଇବେ, ତ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେ, ଗଣେଶକୁ ଭୋଗ ଦେବେ। ତ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଟା 7 ଦିନରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 7 ଦିନ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାହାରେ ଚିତା କି ଘର ଭିତରେ ଚିତା ପକାଇ ପାରିବେ, କି ଭୋଗ ତିଆରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଭୋଗ ତିଆରିରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ସବୁ ଯାହା ବିରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତଟି ପୂଜା ହେବ। ତ ସେଇ ବ୍ରତଟି ଆପଣ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ତ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁବାର ହେଲା କି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନୂଆ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଇଦର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଦିନ ଯେମିତିର ପୂଜାର ମାନେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ପୂଜାବିଧି ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହେଇପାରିବ। କିଛି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ନ ଲାଗିଲେ ପଛେ 10 ପଣାର ଭୋଗ ଲଗେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ରତଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପୂଜା କରେଇ ଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ରତ ଗୁଆ ସବୁ ପୂଜା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରତଟି ହେଉଛି, ତ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଆପଣ ହାତରୁ ଖୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ି, କାଠ ପେଡ଼ି ହେଲା କି ଆପଣ କାଠର କୌଣସି ପେଡ଼ି ରଖିଲେ, କି ଆପଣ ସିଲଭରର ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ରସର ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ସ ହେଲା କି ପେଡ଼ି ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତ କିଛି ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି କି ବିସର୍ଜନ କରିବେନି ପାଣିରେ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସବୁ ବ୍ରତ ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମିତି ରହିଥାଏ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଆପଣ ହାତରୁ କେତେବେଳେ କାଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏକବାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରି ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତଟି ବୁଧବାର ଦିନ ବାହାର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ରତଟି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ, ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ରତଟି, ତ ନୂଆ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଟି ଆପଣ ହାତରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ତ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ବ୍ରତ ଖୋଲିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ବୁଧବାର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 20ଟି ଗଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ହେଲା ଶନିବାର ଦିନ, ତ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରତ ବାହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ରବିବାର, ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ବ୍ରତଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ହେବ ବୁଧବାର ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।
आशा करुँची भिडटी आपको बहुत पसंद आसो जदि आसुची ताहले ये चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। नमस्कार।